بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. هذه من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. والأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي
هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى، ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه،
والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لا لسه لأنه لم نحفظ بعض هذه. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, qabla an nabda, sebelum kita mulakan untuk kita menghuraikan matan al-waraqat, kita baca dulu bahagian yang akan kita hurai dan kita hafal bersama-sama sebelum kita huraikan matan. Bismillah azza wa jalla. Maknanya kita ambil daripada qauluhu fal haqiqah. Ma baqiya fal haqiqatu imma lughawiyatun wa imma syar'iyyatun wa imma 'urfiyyah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. 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 فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية عرفية. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب, sahabat boleh ke depan sikit, kita bagi peluang sahabat kita ada peluang. Sini pun ada ruang lagi ni, banyak ada ruang, boleh ke depan sikit. Doa-doa lah, ada rezeki nanti kita ada macam hotel 5 bintang. Dia pun hati sikit kan. Belajar pun rasa macam masuk hotel. Mula-mula ruak jawi tubuh di atas. Di sini dulu kedai isap shisha, kedai jual syai jual kopi, orang minum kopi, minum ni. Kita kat atas, kat sini jadi dewan. Tempat isap syai. Itu dia orang kata siap ada jual dadah pun dekat sini kat. Orang Arab jual. Bila kami naik atas, selalu saya tengok satu orang nanti kita akan guna tempat ni. Akhirnya kita guna, tapi jadi apa? Jadi kedai juga. Peringkat awal kita jadikan ni sebagai kedai.
sebab kita nak support yang di atas. Jadi di sini dulu macam-macam sejarah yang di bawah ni. Yang setakat yang saya tahu, mula-mula jadi kedai apa ni lah, kedai jual apa, syai. Orang hisap shisha, lepas tu ada main pingpong apa semua, orang Arab lah. Lepas tu kita sewa, kita buka restoran apa nama tu, di Ruak Jawi ke apa, dia punya nama dia, restoran di Ruak Jawi ke apa, tak tahu lah kan. Yes, dulu ni tempat orang makan ni kan. Lepas tu kelas ke atas, kononnya duit daripada sini akan jadi support untuk pengajian di atas lah. Dan kali penuh, ke atas penuh. Dan kali kita pun bincang. Jomlah kita kuat tawakal Allah, kita jadikan tempat ni sebagai kelas juga. Peringkat awal kita tanya dengan tuan rumah kalau kita nak buka kelas di atas sutuh Jadi nasihat pada kedutaan, lebih baik kita sewa di bawah. Sebab bila kita buat kelas di atas sutuh terbuka begitu, takut nanti jadi masalah dengan jiran, suara apa. Jadi kita ambil pendapat daripada kedutaan, kita pun terus sewa bawah. Sewalah daripada kedai syai jadi kedai ilmu jadi kedai ilmu, kedai waraqat. Di atas mula kita beli satu aircon. Ingat lagi tahun 2015. Ronok beli aircon tu Beli aircon harga 8,000 ringgit masa tu lah. Aircon yang panjang tu strip panjang tu. Mula-mula pasang tu sejuknya sebab yang ada masa tu dalam 5 orang je try. Lepas tu kita buka kelas datang tu, dia datang dalam 200-300 orang. Aircon satu je Lain kali aircon tu sampai nak rosak sebab dia tak dapat nak menampung apa, kepanasan haba daripada setiap yang hadir. Akhirnya beli habis semua Lain kali sampai ke atas tu, sampai di dapur pun ada aircon. Yang buat main sampai dapur pun ada aircon. Mana tahu ada rezeki nanti kan. Kita beli hotel ke kan, buat pengajian dalam hotel. Ya Rob, mana tahu. Okey. Jadi dia sebenarnya isu dia apa, sebagai kedepannya kan, sebagai kedepan dan bagi peluang sahabat-sahabat kita dapat duduk Okey, kita kembali semula kepada hafalan. Fal haqiqatu imma lughawiyyah ayatun wa imma urfiyyah. Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin. 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 Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin. Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin. أو نقل أو استعارة 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 نقل أو استعارة أو نقل أو استعارة أو نقل أو استعارة أو نقل أو استعارة. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
فالمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف يقسم إلى حقيقة ونهي والحقيقة طيب. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. طيب جميل. ممكن تاني. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى 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 ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى
ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى 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 واسأل القرية أي أهل القرية 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 واسأل القرية واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط لا كتير والمجاز بالنقل كالغائط والمجاز بالنقل كالغائط والمجاز بالنقل كالغائط والمجاز بالنقل كالغائط والمجاز بالنقص والمجاز بالنقل كالغائط 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 فيما يخرج من الإنسان 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 فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان 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 والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. فالحقيقة إما لغوية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية
أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى 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 جدارا يريد أن ينقض فأقامه جدارا يريد أن ينقض فأقامه جدارا يريد أن ينقض فأقامه يريد أن ينقض فأقامه جدارا يريد أن ينقض فأقامه جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العظيم
الذي بذكره تطمئن القلوب الذي بذكره تتنزل الرحمات اللهم صل على هذا الحب الشديد وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين اللهم آمين. أما بعد, Alhamdulillah, kita telah pun dalam pertemuan lepas masuk kepada tajuk Al-Haqiqah dan juga Al-Majaz. Dan rasanya kita telah pun membincangkan tentang ta'rif Al-Haqiqah. Fal-haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi. Al-Haqiqah adalah sebarang kalimah yang kekal, ataupun sebarang lafaz yang kekal lafaz tersebut di atas makna bahasanya yang asal. Maksudnya makna bahasa Arab lah. Sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, seperti contohnya kalimah ad-dabbah. Kalimah ad-dabbah dalam bahasa Arab itu bermaksud, kalau ikut buka kamus betul-betul tanpa tanya orang tempatan, orang Arab tempatan apa maksud dabbah, kalau tanya buka kamus terus, kita akan mendapati ad-dabbah kullu ma yadibbu 'alal ard. Ad-dabbah, kalimah ad-dabbah yang biasa orang terjemah binatang adalah semua sahaja yang melata di atas bumi, semua benda yang bergerak di atas bumi. Ini semua saja. Ya, semua saja. Kullu ma yadibbu 'alal ard, semua yang melata di atas bumi. Maksud dia yang berkaki empat, lembu, kambing termasuk. Ayam masuk. Ayam ada dua kaki, masuk. Ular tak ada kaki terus pun termasuk dabbah. Orang, yalah, termasuk sekali apa saja yang bergerak, ulat gonggok, hasyarat, apa namanya, apa hasyarat cakap Melayu, serangga, serangga juga termasuk di dalam ad-dabbah. Itu asal makna. Kalau saya sebut contoh, subhanallah, lamma kharajtu minal masjid fi tariqi minal masjid ila baiti wajadtu thu'ban fa inna hadhihi dabbah kadat an talsa'ni, kadat an tazhaba ilai, kadat an tu'zini. Contoh, ana wajadtu thu'ban wa hadhihi dabbah kadat an tu'ziyani. Saya sebut dalam bahasa Arab begitu. Saya balik pada masjid, tiba-tiba saya tengok seekor ular. Dabbah itu hampir-hampir dia menyakiti saya. Ketika itu, apabila saya cakap dengan ayat begini, saya guna kalimah dabbah. Dalam jumlah ayat itu, orang bila dengar ayat itu, orang faham dabbah yang saya maksudkan adalah merujuk kepada apa saja yang bergerak di atas bumi. Termasuklah si ular tadi. Ular walaupun dia tak ada kaki, dia berjalan atas badan dia, dia juga termasuk benda yang bergerak, berjalan di atas tanah. Jadi dia juga dinamakan sebagai dabbah. Jadi kalimah dabbah ketika itu saya telah gunakannya berdasarkan makna haqiqah. Maka kalimah dabbah adalah haqiqah. Kalimah dabbah dalam ayat tersebut adalah haqiqatun. Kenapa? Kerana kalimah itu digunakan sesuai dengan makna bahasa. Kalau tanya dengan orang Mesir, dabbah maksudnya himar. Dabbah bermaksud himar. Sebahagian tempat pula, kalau tak salah saya di Iraq, penggunaan orang Iraq kalau sebut dabbah maksudnya kuda. Tashtarita dabbah wala la? Contoh, tashtarita dabbah maksudnya bukan beli benda yang berjalan atas bumi, tapi maksudnya kamu beli tak kuda?
Jadi digunakan kalimah dabbah bukan lagi ketika itu berdasarkan makna bahasa. Jadi apabila kalimah itu digunakan bukan berdasarkan makna bahasa, kalimah itu bukan haqiqah, tetapi dia sudah menjadi majaz. Kalau digunakan bukan berdasarkan makna bahasa yang asal, dia sudah dinamakan sebagai majaz. Jadi kalau orang Mesir contoh, ya akhi, ishtaraita dabbah, kami dabbah al-an, dan yang dia maksudkan adalah keldai. Ketika itu kita kata kamu telah menggunakan kalimah dabbah bukan secara haqiqah, tapi kamu telah menggunakan al-majaz. Sebab kamu guna kalimah dabbah bukan berdasarkan makna bahasa. Okey. Kenapa haqiqah dan majaz penting dalam Al-Quran? Juga dalam ilmu usul fiqh, itu juga dalam hadis. Kenapa? Sebab apabila kita dengar satu ucapan, kalau kalimah itu dia ada dua makna, sama ada kita fahami berdasarkan makna haqiqah atau kita fahami berdasarkan makna majaz. Kalau tak ada sebarang petunjuk yang memberitahu kepada kita apakah yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap, kita kena memahaminya berdasarkan makna haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Yang rajih di dalam satu ucapan adalah al-haqiqah, bukan majaz. Jadi kalaulah satu orang cakap dengan kita, ana ishtaraitu dabbah, kalau ikut konsep berdasarkan ta'rif al-haqiqah adalah ma baqiya ala mawdu'i, kita dengar ayat tu je, dia tak ada sebut pun, wallahi ana ishtaraitu dabbah fi suq wa hadhihi dabbah lamma rakibtuha sa'b jiddan. Jadi ada qarinah, ana ishtaraitu dabbah wa lamma rakibtuha wajadtuha sa'ban wajadtuha sa'bah. Ketika itu ada rakibtuha. Takkanlah rakibtuha itu adalah kerbau ataupun apa namanya, kambing, apatah lagi ayam, apatah lagi ular. Jadi ketika itu ada petunjuk, ada qarinah, ada dalil luar yang membawa kita agar memahami kalimah dabbah itu bukan berdasarkan makna haqiqah, tetapi ketika itu dia sudah dipergi kepada makna penggunaan masyarakat setempat, makna uruf, makna setempat. Maka kita kena faham berdasarkan makna setempat lah, sebab ada petunjuk. Tapi kalau tak ada petunjuk, mungkin yang dimaksudkan dabbah itu maknanya apa saja yang melata di atas bumi, atau yang dimaksudkan adalah keldai contoh. Kalau tak ada petunjuk, kita kena pegang ataupun kita kena faham ayat tadi berdasarkan makna haqiqah. Okey. Jadi dia ada bagi kesan dari segi istinbat hukum, dari segi istinbat hukum fiqh. Kita akan lihat para ulama kita kadang-kadang sebab mereka berbeza pendapat dalam masalah fiqh adalah kerana si faqih yang pertama faham kalimah ini berdasarkan haqiqah, lalu keluarlah istinbat hukumnya. Faqih yang kedua pula faham kalimah itu bukan yang dimaksudkan adalah haqiqah tetapi majaz, dengan sebab begian, lalu keluarlah hukum yang berbeza. Okey. Fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi. Ini ta'rif pertama bagi al-haqiqah. Untuk pengetahuan semua, ta'rif yang pertama ini marjuh. Ta'rif haqiqah yang kita dengar sepanjang-panjang alam tu, selama-lama ni, daripada minggu lepas sampai ke hari ni, ta'rif pertama ini adalah ta'rif yang marjuh, ta'rif yang tidak mu'tamad, bukan ta'rif yang kuat. Maknanya haqiqah bukan ma baqi ala mawdu'i. Haqiqah ada ta'rif lain. Habis yang kita belajar ni macam mana? Maknanya kita tahulah kita ada pendapat, ada pandangan ulama yang mengatakan al-haqiqah adalah ma baqiya ala mawdu'ihi. Ni ta'rif pertama. Disebut di Imam Haramain sebagai ta'rif yang pertama. Namun setelah kita lihat kitab-kitab yang menghuraikan ilmu usul fiqh, mereka menyatakan ta'rif yang pertama ini adalah ta'rif yang tidak kuat, yang marjuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Okey, kalau maknanya, kalau begitu ada takrif yang kedua. Ya, ada takrif yang kuat, yang mu'tamad. Apa takrif yang kuat itu? Takrif yang sekarang kita nak masuk. Takrif yang kedua. Wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Inilah takrif yang kedua yang disebutkan dalam kitab Al-Waraqat, dan takrif ini adalah takrif yang kuat. Okey, takrif ini adalah takrif yang kuat. Apa huraian bagi takrif ini? Wakil dikatakan, biasanya kalau kita sebut, kita biasa jumpa dalam kitab-kitab, dia sebut wakila ini, maknanya kita akan faham dia adalah takrif yang tidak kuat. Biasanya begitu kan? Wakil. Yang ni, lepas tu yang pendapat pertama tak sebut pula qila. Kalau sebut qila kaza, waqila kaza, kita faham, oh, qila di sini bukan untuk lemah, tapi nak cerita saja. Ada orang kata macam ni, ada orang kata macam ni. Tapi Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Waraqat, mula-mulanya takrif yang mula-mula sebut fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'i. Maksudnya seakan-akan takrif ini adalah takrif yang kuat, tetapi setelah dikaji, takrif ini bukan takrif yang kuat. Wakil, bila sebut wakil, kita faham ni takrif yang lemah. Biasanya kita akan faham gitu. Ni takrif yang kedua. Pertama dah bukan takrif yang pertama, takrif yang kedua. Seterusnya disebut pula dia dengan qil. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun bila sebut wakil, dhaif dalam pendapat tu. Tapi ini bukan merujuk pada istilah mazhab Syafi'i dalam masa kita baca Waraqat. Jadi wakilah itu merujuk kepada pendapat yang kita fahami peringkat awalnya, ia adalah pendapat yang lemah sebab digunakan kalimah qil. Namun kata para ulama, takrif inilah sebenarnya takrif yang kuat berbanding dengan takrif yang pertama. Jadi takrif ini adalah takrif yang rajih, manakala takrif yang pertama tadi adalah takrif yang marjuh. Jadi takrif yang kuat, takrif yang kedua ini, walaupun didatangkan dengan penggunaan kalimah wakilah. Dalam Quran disebut wakilah, dia ada dua qiraat, dia ada dua cara baca, wakil ataupun waqil. Dua-dua disebut oleh Nabi. Subhanallah. Nak katanya Al-Quran ni mukjizat, bukan sekadar hukum saja ataupun makna, cara sebut pun sampai kepada kita sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi. Benda tu bukan boleh tulis, kan? Jadi kita tulis tu. Ketika menyebut kalimah wakil, ada dua cara. Pertama, nipiskan mulut. Kemudian muncungkan mulut. Kemudian nipiskan semula. Wakil, wakil. Dalam Quran kalau kita baca qiraat, kita akan tahu di sana dua cara baca. Tapi yang kita belajar biasanya Hafs an Asim ni adalah wakila, wakil. Tapi bukan wakil, itu dah huruf kaf, dia wakil. Okey, itu bukan di qiraat sini Tapi siapa yang seronok wakil, boleh agaklah kan. Orang terkejut sikitlah, ni apa pasal ni? Ada masalah ke? Kata qiraat. Orang berfikir dia, itu cara Nabi baca. Sekarang ni Nabi tak baca Waraqat. Okey. Wakil. Pendapat kedua kata apa? Mastu'mil. Ma di sini maksud dia kullu lafzin. Kullu lafzin ustu'mil. Setiap lafaz yang telah digunakan pada apa? Pada makna apa? Fi mastuliha alaihi. Setiap lafaz yang telah digunakan pada apa yang telah disepakati ke atasnya daripada kumpulan yang berbicara. Itu kalau terjemah satu-satulah, dan insya-Allah takkan faham. Waqila mastu'mil, sebarang lafaz yang digunakan, fima digunakan berdasarkan makna apa? Kalau takrif yang mula-mula tadi, al-haqiqah adalah asal saja kalimah tu digunakan berdasarkan makna lughah, makna bahasa, haqiqah lah dia. Lari keluar kepada makna lain, pergi kepada makna yang lain, tidak lagi menggunakan makna bahasa,
dia sudah menjadi majaz. Okey, sekarang pula lain daripada takrif pertama. Dia kata hakikah ini adalah segala lafaz yang digunakan berdasarkan makna. Fima tu, ma tu kembali kepada makna. Fima ay fil makna. Jadi ma itu walaupun dia bermaksud apa sahaja, tetapi yang dimaksudkan adalah makna. Berdasarkan makna ustuliha alaihi, yang dimustalahkan ke atasnya. Maksud dia yang telah disepakatkan, yang telah disepakati ke atasnya. Alaihi itu balik semula kepada ma tu, iaitu al-makna. Okey. Jadi kalau kita cuba susun balik dengan kita nyatakan dengan jelas-jelas setiap kalimah itu, kita akan kata al-haqiqah kullu lafzin ustu'mila fil ma'na allazi ustuliha ala zalikal ma'na. Setiap kalimah, setiap lafaz yang digunakan dan digunakan pula pada makna yang telah disepakati ke atasnya. Siapa yang sepakat? Orang bahasa? Tak disebutkan orang bahasa. Dia hanya kata minal mukhatibah. Kata Syekh Said Shaltut, maksud al-mukhatibah di sini ay al-jama'ah al-mukhatibah. Al-jama'ah al-mukhatibah. Sebagian kitab sebut al-mukhatabah, minal mukhatabah. Tapi kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut hafizahullah, sebenarnya tepat bukan al-mukhatabah, bukan masdar. Dia adalah isim fa'il di sini. Tapi dia muannas. Sebab apa? Takdirnya al-jama'ah al-mukhatibah. Di sisi kumpulan yang berbicara. Al-mukhatib, khatabah yang berlawan cakap, yang saling berbicara sesama mereka. Apa kesimpulannya ni? Tak faham lagi. Kesimpulan ta'arif yang kedua ni nak bagi tahu kita bahawa hakikah ini apabila satu kalimah itu digunakan berdasarkan makna yang disepakati oleh kumpulan tertentu. Kiralah apa kumpulan sekalipun. Contoh, kalau kita sebut kalimah mantiq, apa yang kita faham? Mantiq. Apa dia mantiq? Apa dia mantiq? Ilmu. Ke mantiq ni benda? Ilmu kan? Mantiq ni salah satu cabang ilmu lah. Kita kata gitulah. Mantiq ni salah satu cabang ilmu. Di sana sebab al-ilmu awsa'. Di antara dalam keluasan ilmu tu ada macam-macam. Ada ilmu fiqh, ada ilmu mantiq, ada ilmu usul fiqh, ada ilmu geografi, ada ilmu sains, ada ilmu macam-macam. Okey? Mantiq maknanya ilmu lah. Lepas tu satu orang kata mantiqut tayr. Mantiq bagi burung. Maknanya burung dia ada, sama burung-burung ni dia ada belajar ilmu mantiq macam mana? Burung kakak tua mengajar ilmu mantiq kepada burung merak. Begitu ke maksudnya? Mantiq at-tayr. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kelebihan bahawa beliau dapat menguasai mantiq at-tayr. Maknanya di sana ada ilmu mantiq yang dipelajari oleh manusia. Untuk burung-burung pula dia ada mantiq di sini. Dia orang ada dalam kelas dia orang tu. Ada ustaz dia, ada syekh dia, dia ada ruwak jawi bagi burung-burung ni. Dia berimbau kat mana kita pun tak tahu. Yang penting dia ada kelas. Salah satu kelas dia adalah kelas mantiq. Jadi subhanallah, Nabi Sulaiman ni bukan sekadar mantiq yang biasa yang orang belajar ni pun tahu. Burung punya mantiq pun dia tahu. Tak tahulah dia punya mantiq dia macam mana, kita pun tak tahu. Itu ke maknanya? Kalau kita faham gitu memang sok-sok khabar lah.
Memang terkenal lah orang tulis di Facebook. Alhamdulillah pada hari ni jelaslah kepada kita, fulan bin fulan memang gila. Boleh pula dia kata burung belajar mantik. Mantik bendanya kan. Habis burung punya mantik pakai kitab apa? Mata sulam juga. Tapi orang Arab dalam Quran bersebut kalimah mantiq at-tayr. Jadi apa maksud mantik? Mantik dalam bahasa Arab maksud dia nutq, ucapan. Nabi Sulaiman direzekikan Allah boleh tahu bahasa burung, bukan ilmu mantik bagi burung. Okey? Maknanya mantik dari segi ilmu bahasa, kalau buka kamus, mantik maksud dia nutq, maksud dia lughah. Lughat at-tayr. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ya'rif lughat at-tayr. Walakin subhanallah, Nabi Muhammad kita bukan sekadar bahasa burung beliau tahu, baginda tahu, bahasa daripada batu pun Nabi tahu. Sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i, semua mukjizat yang Allah rezekikan, Allah kurniakan kepada para nabi yang sebelum kedatangan Rasulullah, semuanya ada pada nabi dan lebih. Kalau kita kaji Imam Syafi'i sebut itu. Contoh macam Nabi Allah Sulaiman dapat memahami bahasa binatang. Nabi Muhammad bukan sekadar bahasa binatang. Kan kita biasa dengar dalam hadis bagaimana seekor unta mengadu dengan Nabi kan. Baik, Nabi tahu bahasa binatang. Nabi tahu apabila binatang berbicara dengan Nabi tahu apa yang dia inginkan. Tapi subhanallah, Nabi juga pernah mendengar tasbih daripada batu. Dan sebagian ulama kata batu itu adalah Hajarul Aswad. Nabi pernah dengar batu bertasbih. Maknanya bukan sekadar bahasa binatang, tapi bahasa benda yang jamadat juga Nabi pernah dengar suara batang kurma. Itu kalau pokok masih lagi hidup, ini dah batang dah mati dah. Dah orang jadikan sebagai apa? Tiang. Nabi pernah dengar suara tiang, dan tiang tu menangis kerana sedih Nabi tinggalkan tiang tersebut. Bukan jauh pun kan. Nabi sebelum ni bila berkhutbah bersandar di situ. Diri dan bersandar. Kemudian orang pun cadang kepada Nabi untuk buat mimbar. Buatlah mimbar di lokasi mimbar Nabi pada hari dalam Raudhah. Pindah. Tiang tu di mana? Tiang tu di mimbar Nabi. Sekarang ni kalau kita masuk dalam Raudhah, dia ada mimbar Nabi SAW. Okey, tiang tu berada di kanan mimbar. Tiang tu akhirnya sekarang tu digantikan dengan tiang batu lah. Tapi lokasi tempat yang sama. Dekat je pun adalah lebih kurang dalam 5 tapak 6 tapak je kot. Kalau kita berjalan hanya 5 tapak kaki atau 6 tapak kaki je mungkin. Daripada mimbar Nabi dengan mimbar Nabi dengan mihrab Nabi. Maafkan saya, tiang tu berada di mihrab Nabi, bukan di mimbar Nabi, di mihrab Nabi. Nabi dapat tahu bahasa batang kurma. Lagi dahsyat Nabi Isa alaihi salam dapat menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekadar kita baca dalam sirah tak pernah dengar lagi lah Nabi menghidupkan orang yang telah mati. Tetapi daging kambing yang telah pun disembelih dan dimasak berbicara dengan Nabi. Lagi dahsyat, hidup terus. Orang masa dihidup memang dia boleh masa dihidup dia boleh berbicara. Betul tak? Tapi dia dah meninggal, untuk hidupkan dia balik memang dahsyatlah, hebatlah. Tetapi masih lagi dia masa dia hidup tu pun dia berbicara kan. Ini kambing hidup pun tak bercakap dengan kita kan. Lepas tu bukan takat kambing masih hidup, bukan dah mati, dah disembelih dan dimasak, boleh berbicara. Maknanya mukjizat Nabi lebih daripada semua mukjizat Nabi-Nabi yang lain. Okey, cerita dia apa? Kisah apa ni? Kisah mantik tadi kan. Kisah mantik tadi. Mantik tadi Okey, maknanya kita pun tersentak. Ya Allah, rupanya mantik ni dari segi bahasa bukan ilmu mantik. Mantik ni rupanya dari segi bahasa bermaksud bahasa. Mantiqut tayr maknanya bahasa burung. Tapi oleh kerana kita sepanjang hidup kita tak guna kalimah tu. Hal anta ta'allamta mantiqal Arab? Hal anta tastati' an tastakhdim mantiq al-Urubiyyin?
kita tak guna kan, secara penggunaan biasa kita. Dan kita pun tak cakap Arab, alhamdulillah kan. Memang kita pun tak nak cakap Arab kan. Haram alaikum kena cakap Arab dengan kawan-kawan Sebab kalau kita tak cakap Arab dengan kawan-kawan, kita tak cakap Arab dengan siapa lagi? Kita bukan duduk dengan masyarakat Arab. Di sini kita tak duduk sekali Biar sampai kawan-kawan kita pun jadi tersekat kena cakap Arab juga dengan kita. Ambil peluang daripada tahun 1 ni, kalau adik-adik setahun 2 tahun cakap Arab, saya rasa naik tahun 3 tahun 4 tu bahasa Arab lagi baik daripada bahasa Arab saya. Anak saya dah hampir-hampir nak buat demonstrasi dah. Kami nak baba cakap Melayu. Kami nak minta baba cakap Melayu kat rumah. Bila baba nak cakap Melayu dengan kami? Saya kata bila balik Malaysia. Bila balik Malaysia. Kat sini tak cakap. Sampai diorang pernah menangis-nangis. Diorang ingat tangisan diorang dapat meruntuhkan hati saya lah. Tidak saya tetap kekal dengan ni. Cuma dalam kelas je, kelas tertentu je saya cakap Melayu. Okey, isunya pun berkaitan dengan isu mantik tu Baik, mantik yang difahami oleh kita masyarakat pelajar, Pak. Jamaah talabatil ilm. Di indal jamaah al-ilmiyah, inda talabatil ilm, al-mantiq fi istilahina. Dia cakap Arab pula lah. Terlupa kita kena cakap Melayu kan. Mantik berdasarkan penggunaan kita yang telah kita sama-sama fahami dan kenali dan telah kita sepakati sesama kita. Sebut mantik je makna apa? Ilmu mantik. Jadi ilmu yang bertujuan supaya kita dapat memahami satu ucapan dengan betul, cara fikir dengan betul. Bukan maksudnya bahasa. Jadi apabila kita menggunakan, kita sesama pelajar ni, bila satu orang cakap dengan kita, ya akhi, anta hadarta dars usul fiqh? Naam yani. Tu memang mesti punya Saya kita pun tak perasan tapi dah terbiasa. Yang ni naam Masa sekali tu dekat dia cerita lah pula kan. Dekat apa namanya, Allah sallallahu Rasulullah. Dekat motor, apa cakap namanya motor? Lapangan terbang, dia lambat sikit terbang lapangan terbang di Kahirah. Bila nak keluar saya daripada Malaysia nak ke sini, nak keluar daripada motor tu, daripada lapangan terbang tu, polis tanya, kamu belajar Azhar? Gitu. Anta talib al-Azhar? Khalas, anta Masri. Dah khalas. Saya pernah cakap dengan orang Syria, dia kata kita boleh tuju. Apa masalah pula ni? Hal zahabta salah faham ke kan? Saya kata hal zahabta ilal masjid punya dia kita apa pasal kan? Fiha ke? Fi. Beza sikit lah dari segi lahjah tapi bagus sebenarnya kita dapat tahu orang ni mana, orang negeri mana. Saya pergi Turki baru ni pun, bila borak dengan orang belajar di sana, orang Melayu kita yang belajar di sana, dia orang di sana belajar dengan ulama-ulama Syariah. Jadi bila kata anta talib di Turki ya akhi, Fikir awal tu saya terkejut juga, benda pula ni. Aku salah cakap ke kan? Lepas tu anta suri. Kalau kita jadi setiap kita kena mempertahankan ke kita masing-masing baru kita nampak kemesiran kita Kita pergi, contoh kalau sahabat pergi umrah, memang orang Mekah kata anta Muslim. Cara cakap orang tahu dah. Bikam ya akhi. Dah bikam. Khalas, dah memang dia dah orang Mesir dah tu Lih kita, habis dia ada ni. Walaupun sebaiknya kita bercakap fusahah lah, kita biasakan dengan lidah kita. Tapi kadang-kadang bila kita tahu sikit-sikit bahasa Arab ni, dia merapatkan dia menunjukkan kita ni kita daripada negara tertentu Okey. Isu dia apa? Isunya mantik tadi Okey, mantik. Bila kita sesama kita, hal anta hadarta dars usul fiqh? Itu dia punca dia. Wal mantik? Orang tanya tadi, wal mantik? Anta hadarta dars usul fiqh? Naam. Wallah. Aywah, wallah. Aywah tu asalnya wallah. Wal mantik, dia tanya, wal mantik maksudnya hadarta aidan dars al mantik? Naam. Baik, kalimah al-mantiq ketika itu, apa yang kita faham daripada kata
bila orang tanya kita, wal mantiq, ini hadarta darsan mantiq? Bukan. Kita tak akan faham. Sesama kita belajar, kita akan faham, hal hadarta darsan lughah? Kita akan faham, hal hadarta darsan mantiq? Ai fi kitab Sulam lil Munawwaraq dan sebagainya, Syarah Damanhuri ke apa ke, yang itu yang kita faham, ilmu mantik yang kita faham. Ketika itu kita telah menggunakan kalimah mantik berdasarkan makna yang kita, geng-geng pelajar, kumpulan pelajar, jamaah pelajar, menggunakan kalimah mantik pada makna tersebut. Jadi apabila satu orang cakap pada kita, hadartal mantik ya akhi, kita kata, ana qara'tu matna Sulam. Ketika itu apa maksud dia? Dia menggunakan kalimah mantiq berdasarkan makna haqiqah. Kerana dia telah menggunakan kalimah mantiq berdasarkan makna yang pelajar-pelajar telah sepakat, dan juga para ulama telah sepakat, kalimah mantiq dalam istilah pelajar merujuk kepada ilmu tertentu. Tapi kalau tanya pada ta'rif yang pertama tadi, ma baqiya ala mawdu'i, hadarta darsan mantiq ya akhi fi qira'ati matni Sulam? Bila orang tu sebut, hal hadarta darsa Sulam fil mantiq, berdasarkan ta'rif yang pertama, dia akan kata apa? Istakhdamtal majaz. Majaz ayu majaz? Kita tanya, kenapa pula jadi majaz? Dia kata, li'annak istakhdamta kalimatal mantiq fi ghairi mawdu'ihi lughawi. Kamu guna kalimah mantiq bukan berdasarkan makna bahasa. Sebab al-mantiq dari sudut bahasa bermaksud an-nutqu, bermaksud apa? Bermaksud al-lughah. Jadi apabila kamu masukkan mantiq bukan berdasarkan makna yang kita faham dari segi bahasa, kamu pergi kepada makna geng-geng kamu, itu sudah menjadi majaz berdasarkan ta'rif yang pertama. Tapi kalau ikut ta'rif yang kedua tadi pula, dia akan kata apa? Sekarang ni yang bercakap dengan yang kena cakap tu, dua-dua yang menyembang tu, dia orang ni orang mana? Orang memang buka kamus kerja ke? Memang dia orang ni memang main bahasa ke? Kumpulan bahasa ke? Sikit-sikit, maza wajadta fi qamusi akhi. Ke dia orang ni belajar talibul ilmi, yang belajar bukan bahasa saja, sufik belajar, fiqh belajar. Kita kata dia orang ni kumpulan pelajar. Okey, kumpulan pelajar, mantik di sisi mereka apa dia? Ilmu mantik. Okey, guna hakikah lah tu. Sebab mereka telah menggunakan makna ataupun kalimah hakikah tadi, kalimah mantik tadi berdasarkan makna yang mereka telah sepakati. Mantik di sisi kita, geng-geng pelajar, kumpulan-kumpulan pelajar, maknanya adalah ilmu yang membincangkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan pemikiran tadi. Okey. Jadi di sinilah perbezaan di antara ta'rif yang pertama dengan ta'rif yang kedua. Ta'rif kedua dia lebih besar, dia lebih merangkumi, ikut kita nak pandang kalimah tu berdasarkan kumpulan mana. Sebab kumpulan ni akan ada kumpulan bahasa, geng-geng orang yang memahami kalimah tu berdasarkan makna bahasa. Geng-geng bahasa, kumpulan-kumpulan yang mengambil berat terhadap sesuatu kalimah dari sudut makna asal bahasa Arab. Itu kumpulan bahasa. Jadi kalau tanya pada kumpulan bahasa tadi, ya akhi, saya guna kalimah mantiq bukan berdasarkan makna bahasa, tapi berdasarkan makna talabatul ilmi. Ketika itu kalimah mantiq saya guna pada makna ilmu mantiq, jadi hakikah ke majaz? Kita tanya kepada siapa? Tanya kepada geng-geng bahasa. Dia akan kata apa? Majaz. Sebab berdasarkan kumpulan kami, mantiq bermaksud bukan ilmu mantiq, tapi bermaksud ucapan. Itu kumpulan pertama. Tanya kumpulan yang kedua, geng-geng pelajar Ruat Jawi, geng-geng pelajar Al-Azhar Al-Sharif. Mantik apa dia akhi maksud dia? Mantik jangan tak tahu yang kita belajar dalam ilmu Sulam tu lah. Dalam matan Sulam, dalam Syarah Damanhuri, yang kita belajar apa semua, itulah mantik. Bukan ucapan. Tak. Ucapan apa bendanya? Mantik itulah ilmu tu.
Maknanya kalau saya guna kalimah mantik berdasarkan makna ilmu tertentu, di sisi kumpulan pelajar tadi, di sisi kumpulan pelajar-pelajar Al-Azhar, ketika itu mantik kita telah menjadi haqiqah. Telah menjadi haqiqah. Tapi kalau tanya kepada kumpulan geng-geng bahasa, dia kata jadi majaz. Sebab kamu tak guna berdasarkan makna yang kami dah sepakat. Siapa kamu tu? Siapa kami tu? Geng-geng bahasa. Nampak tak dia punya perbezaan di antara takrif pertama dengan takrif kedua? Jelas tak? Okey. Saya buat contoh lagi. Ya Rabb, boleh contoh lagi Banyak contoh sebenarnya. Al-Kitab. Al-Kitab. Kita datang ke kelas usul fiqh. Tak. Sorry. Contoh lain Kita pelajar, kumpulan pelajar. Lepas itu kita sesama pelajar, yang kita pula belajar kitab fiqh. Kita kata, ya akhi, dalil hurmatir riba ma wajadnahu fil kitab was sunnah. Okey. Dalilu hurmatir riba ma wajadnahu minal kitab was sunnah. Apa maksud al-kitab di situ? Al-Quran. Maknanya di sisi kumpulan-kumpulan ahli ilmu, kumpulan-kumpulan ulama fiqh, bila sebut saja al-kitab dalam kitab-kitab fiqh, daliluhu ma qalahu fil kitab. Maksudnya al-kitab itu merujuk kepada al-Quran. Okey? Tiba-tiba satu orang kata, ya akhi, ana wajadtu fil kitab kaza wa kaza. Fin? Fi ayy surah? La. Laisa fi surah kaza, fi kitabil waraqat. Orang fiqh pun akak kepala tu. Menggunakan kalimah al-kitab bukan kepada makna al-Quran. Majaz. Dia jadi majaz sebab di sisi kumpulan-kumpulan orang fiqh, bila mereka sebut al-kitab was sunnah, dia faham kitab tu adalah Al-Quran. Satu kumpulan. Ada beberapa para pelajar yang diorang ni memang main dengan bahasa Arab. Ilmu bahasa apa semua diorang main. Sikit-sikit kitab Sibawayh lah, sikit kitab apa namanya, Allahumma salli ala tu, apa namanya Alfiyah bin Malik yang saya boleh terlupa minggu lepas tu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqi wa semua fi'an summa harful kalim, yang boleh terlupa tu, astagfirullahalazim. Diorang main tu je. Qatrun nada lah benda. Lepas tu dia kata, ya akhi, anta qara'tal kitab? Anta qara'tal kitabah? Apa kalimah al-kitab di sisi orang-orang bahasa? Apa maksud al-kitab di kalangan mereka? Di kalangan orang-orang yang menguasai ilmu bahasa Arab. Main kitab-kitab ulama-ulama besar ni. Disebut al-kitab, maksud dia apa? Kitab siapa? Macam bunyi si tu nak dengar tu. Si. Apa dia? Siapa? Si bawah. Main dia kata, akhi, hal anta qara'ta qatran hada? Ana qara'tu ana naim. Subhanallah. Wa hafizta al-Fath bin Malik. Illa al-bait al-awwal. La hawla wala quwwata illa billah. Wa hal anta qara'ta al-kitab? Wa hal anta qara'ta al-kitab? Kata, ana qara'tu al-kitab alladhi allafahu Sibawayh, lakin bitab'a qadimah. Nampak? Digunakan kalimah al-kitab dengan maksud kitab Imam Sibawayh yang namanya al-kitab. Ketika mereka berborak sesama mereka, guna kalimah al-kitab dengan makna kitab Imam Sibawayh, ketika itu mereka telah menggunakan kalimah al-kitab berdasarkan makna yang mereka telah sepakat sesama mereka. Apa dia? Kitab Imam Sibawayh. Kalau dia orang guna kalimah al-kitab dengan maksud kitab Imam Sibawayh, ketika itu di sisi mereka
mereka telah menggunakan al-haqiqah. Mai satu orang pun berborak sama mereka lah. Ni geng-geng bahasa, borak sikit-sikit, qatrun nada, sikit-sikit alfiyah. Mai satu orang, subhanallah, antum hafiztum al-mutun katsira fi ilmi al-lughah al-arabiyyah. Subhanallah. Hadha syai'un basit ya akhi. Baik. Wala anta hafizta al-kitab? Orang tu kata, hafiztul kitab. Bal qabla wiladati sayyidina al-imam Sibawayh laqad hafiztul kitab. Sebelum Imam Sibawayh lahir saya dah hafal al-kitab. Orang yang tanya soalan tu kata, la. Ana lam aqsid kitab Imam Sibawayh, ana qasadtu hal antum hafiztumul Quran am la? Ana wajadtukum tahtamuna bi hifzil mutun al-lughawiyyah. Wa hal antum hafiztum kitab Allah? Hadha allazi urid. Geng-geng bahasa tadi sentak. Guna kalimah kitab bukan berdasarkan makna yang kita sepakat. Kita bila sebut kitab, maknanya apa? Maknanya kitab Imam Sibawayh. Tiba-tiba dia ni pergi datang guna kalimah kitab dengan masuk Al-Quran. Laqad istakhdamta al-majaz ya akhi. Laqad istakhdamta al-majaz li'annaka ista'malta kalimat al-kitab fi ghairi mastuliha alaihi min jama'ah lughawiyah. Jadi ketika itu berlaku majaz di sisi orang bahasa. Tetapi kalau geng-geng ulama fiqah, apa majaznya? Hakikah lah. Al-kitab, kitabullah lah. Apa kitab Imam Sibawayh pula? Sesama orang fiqah, ya akhi, ad-dalilu kaza wa kaza wa huwa ma'khuzun minal kitab. Mari satu orang, min kitab Sibawayh. Sibawayh ya, la kitabillah ya. Geng-geng fuqaha. Jadi kalau guna kalimah kitab dengan masuk kitab Sibawayh pula, di sisi geng-geng fuqaha, kumpulan fuqaha, ketika itu menggunakan kalimah al-kitab dengan makna kitab Imam Sibawayh, dia telah menggunakan al-majaz. Sebab kalimah al-kitab di sisi kumpulan fuqaha, hakikah bagi mereka adalah kitabullah. Macam istilah Imam Syafi'i, istilah al-mazhab Syafi'i. Kita kata dalam mazhab Imam Syafi'i ada banyak istilahat. ذهب الشيخان لقد ذهب الشيخان إلى حرمة كذا وكذا. Ni saya katakan saya sedang mengajar kitab fiqh. ذهب الشيخان إلى حرمة هذا الأمر. Kawan-kawan yang belajar ilmu fiqh Syafi'i pun subhanallah, yani Imam An-Nawawi wal Imam Ar-Rafi'i dhahaba ila hurmati kaza wa kaza. Sebab istilah apa namanya Asy-Syaikhan dalam mazhab Sayyidina Imam Syafi'i merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Tiba-tiba saya yang bercakap tu, laqad dhahaba Asy-Syaikhan ila hurmati kaza wa kaza wa huwa zahirun fi kitabihima Sahih al-Bukhari wa Muslim. Saya mula cakap tu, saya guna kalimah Asy-Syaikhan. Orang pun dari semua geng-geng belajar fiqh mazhab Syafi'i, kita pun tengah baca kitab mazhab Syafi'i. Jadi semuanya faham, Syaikhan maksudnya Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Tiba-tiba saya sambung ucapan saya, wa hadza in aradta an ta'rif ma huwa kalamu Syaikhain fi hadhihi al-mas'alah fazhab ila Sahih al-Bukhari kitabus salah bab kaza wa kaza wazhab ila Sahih Muslim fi bab kaza wa kaza. Apa yang kita faham? Kawan-kawan yang dengar, dia ni telah menggunakan kalimah Asy-Syaikhan. Rupa-rupanya bukan Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Rupanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Buktinya ada qarinah tadi. Apa dia? Nak tahu pendapat Syaikhan? Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak ada pendapat Imam Nawawi.
Imam Rafi'i semua tu lahir kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim lebih awal. Jadi bila sebut rawahu syaikhan atau zahab mazhabu syaikhain fi hadhihi masalah kaza wa kaza, wazhab ila sahih Bukhari, wazhab ila sahih Muslim, maknanya apa yang sahabat-sahabat yang mendengar ucapan saya tadi dan kita semua sedang belajar kitab mazhab Syafi'i akan kata, istakhdamta kalimat asy-syaikhain fi ma'nan akhar laisa ala al-ma'na allazi kunna istalahna alaih ittafaqna alaih. Kamu dah guna kalimah syaikhan bukan berdasarkan makna yang kita sepakat, maka ketika itu telah menjadilah majaz, bukan hakikah. Sebab hakikah di sisi kumpulan ulama fiqh, bila sebut kalimah syaikhan, maknanya dia adalah Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau di sisi ulama hadis, pula rawahu syaikhan, tak faham dah kita Al-Imam An-Nawawi wal Imam Ar-Rafi'i. Dah, al-haqiqah di sisi ulama hadis, bila guna kalimah asy-syaikhan, itu merujuk kepada Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Katakan saya mengajar kita hadis, saya kata subhanallah hadzal hadis rawahu asy-syaikhan, fa Syekh Yusri rawa hadzal hadis fil muqattam, wa Syekh Ali Jum'ah fi Masjid Syekh Fadil. Mula-mula orang nampak, rawahu syaikhan Imam Bukhari Muslim. Tiba-tiba, rupanya dua syekh dia, bukan Imam Bukhari Muslim, Syekh Yusri dengan Syekh Ali Jum'ah contoh. Ketika itu apa maksud dia? Maksud dia digunakan kalimah syaikhan bukan pada makna haqiqah di sisi ulama hadis. Sebab istilah asy-syaikhan di sisi ulama hadis adalah Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bukan Syekh Fulan wa Syekh Alan. Jadi di sana sudah bertukar daripada makna yang disepakati kepada makna lain. Jadi bilakah di suatu kalimah itu akan menjadi haqiqah? Kalau kalimah itu digunakan berdasarkan makna yang disepakati oleh kumpulan tertentu. Maknanya kalimah yang sama di sisi kumpulan ni haqiqah, tapi di sisi kumpulan lain majaz. Kumpulan yang kata majaz pula kalimah lain di sisi mereka haqiqah, tapi di sisi kumpulan yang satu lagi pula jadi majaz. Kita kata dia haqiqah ke majaz, tengok kita nak ukur, kita nak hukum berdasarkan kumpulan mana. Nak hukum berdasarkan kumpulan mana? Tahu kumpulan mana? Okey, kumpulan ni kalau guna kalimah ni berdasarkan makna ni haqiqah. Guna kalimah ni pada makna yang lain majaz. Kumpulan lain pula kita tanya, kumpulan apa? Kita kumpulan hadis. Kalau kumpulan hadis sebut syaikhan, maksudnya Imam Bukhari Muslim. Tapi kalau guna kalimah syaikhan bukan pada makna Imam Bukhari Muslim, majaz. Jadi ta'arif yang kedua dia lebih umum, dia lebih luas. Kita boleh melihat kalimah itu sama ada haqiqah ataupun majaz berdasarkan kumpulan yang kita inginkan. Tapi kalau ta'arif yang pertama, tak ada. Haqiqah apa dia? Kena dengan makna bahasa, haqiqah. Bercanggah dengan makna bahasa, tak kira lah yang bercakap tu fuqaha ke siapa, majaz. Hatta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata wa aqimus salah. Maknanya hendaklah kamu mendirikan, membangunkan sembahyang. As-salah, iaitu digunakan kalimah salah dengan maksud ibadah. Ketika itu Allah telah menggunakan al-majaz. Kenapa? Dari segi makna bahasa Arab, as-salah hiya ad-du'a. Bila Allah sebut wa aqimus salah, bukan maknanya Allah suruh kita berdoa, tapi maknanya Allah suruh kita solat fardu. Ketika itu Allah telah menggunakan al-majaz. Di sisi ta'rif yang pertama, dia akan kata begitu. Tapi kalau ta'rif yang kedua, kita kata nanti dulu Syekh. Sekarang ni bila kita kata salat dengan maksud salat dengan maksud ibadah, itu bukan majaz di sisi fuqaha, itu haqiqah di sisi fuqaha. As-salah di sisi mereka adalah sembahyang ibadah tu. Hatta subhanallah, masyarakat setempat pun guna benda yang sama. Bila sebut hal sallaita, bukan maksud dia hal da'auta. Jadi subhanallah dalam isu kalimah salah, di sisi ulama, di sisi syariat, salat hakikahnya adalah ibadah.
di sisi penggunaan orang awam. Salat juga bermaksud ibadah. Di sisi orang bahasa, as-salat ad-du'a. Jadi kalau guna kalimah salat dengan maksud ibadah, kalau tanya ulama bahasa, dia kata majaz. Bila jadi hakikah? Kalau guna salat dengan maksud ad-du'a. Di sisi ulama fiqh pula, atau di sisi masyarakat setempat, guna kalimah salat dengan makna ibadah, hakikah. Guna kalimah salat dengan makna doa, majaz. Jadi majaz di sisi ulama syarak, hakikah di sisi ulama bahasa. Majaz di sisi ulama bahasa, hakikah pula di sisi ulama syariat pada isu kalimah as-salah. Okay. Clear? Alhamdulillah. Tajuk ni dia agak panjang sikit. Lepas tu saya sengaja tak kelang kabut. Dan kita pun tak khatamkan kitab ni dalam besok lusa. Subhanallah, saya baca dengan sahabat-sahabat yang kami dah baca kitab Matan Waraqat sebelum ini sehingga khatam. Dia dah habis Waraqat, sekarang ni kami masuk baca kitab selepas Waraqat Syekh Said suruh saya baca kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain kami baca dekat setahun. Daripada mukaddimah, Qurratul Ain adalah karangan Imam Al-Hattab, huraian kepada Matan Waraqat ni. Okey. Kita dah mula setahun, dah masuk setahun dah. Hampir masuk setahun. Dan kami baru sampai pada wal majazu fal majazu biziyadati mislu qawlihi ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Setahun. Jadi kalau banyak ni setahun, nak khatam ni mungkin 2.5 tahun. Kalau kitab tu lah. Tapi kita baca Matan Waraqat, kita tak akan khatam selama 2.5 tahun. Kita khatam dalam tempoh setahun. Setahun tenang-tenang. Lepas tu ada masalah-masalah bila kita baca kitab lebih tinggi, dia lebih terperinci. Tapi bukan sekarang untuk kita mengetahuinya, insyaAllah. Tapi yang saya sebut tadi, moga-moga dia asas. Dia adalah tidak terlalu terperinci sangat dan tidaklah terlalu sampai Okey, semua. Tu dia 3 hari khatam Waraqat terus. Nama pun Waraqat. Ni bukannya awraq kathirah kan. Ni Waraqat. Patutnya 3 hari khatam. Pengsan orang baca Matan Waraqat kalau begitu caranya. Pengsan-pengsan pun saya telah disuruh di Malaysia untuk baca Matan Waraqat dalam tempoh pagi. Dalam tempoh 2 hari. Daripada pagi sampai asar, pagi sampai asar 2 hari. Khatam. Alhamdulillah. Dan dia orang minta, saya kata, ni first time yang duduk saya pun tak tahu macam mana saya nak hurai dalam keadaan ia adalah kitab Waraqat. Kalau Arba'in Nawawiyah tak apa lagi kan. Ini Waraqat. Dia kata kita nak, saya cadang kita baca Arba'in lah. Dia kata Arba'in dah banyak orang baca Ustaz. Matan Waraqat jarang orang baca kat Malaysia. Lepas tu nak baca, buat daurah. Kita buat daurah Ustaz, daripada pagi sampai petang. Hai, boleh ke ni? InsyaAllah Ustaz. Memang saya pun yang jadi bini kepala nak hurai. Dan saya pernah kata, saya akan terang, siapa faham, tak faham nak buat macam mana? Nak laju kan? Banyak orang tanya, Ustaz saya tak faham, nak buat macam mana? Namanya daurah. Tapi Alhamdulillah kita di sini kita tak baca Waraqat secara daurah lah. Kita baca selama setahun. Sebab dia perlu kepada huraian, dia perlu pengulangan sampai maklumat tu kena. Dan kata Syekh Ali, al-ilmu bil-gattarah. Kalau ikut bahasa orang belah-belah sana al-ilmu bil-gattarah, iaitu bil-qattarah. Qaf tu jadi ga. Al-ilmu bil-gattarah. Jadi ilmu itu dia bukan boleh kita simbah terus, tapi ilmu tu dengan seperti apa? Ilmu itu diberikan dengan menggunakan penitik. Macam apa titik mata tu kan? Kita tak ambil air gitu. Rosak mata tapi sikit tit. Okey. Jadi sikit maklumat tu kita dapat dan kita dapat dengan baik dan kita tak tertekan InsyaAllah. Baca Sufiq seronok tempat dia tenang Lepas tu tengok jam pukul 10 lah. Astaghfirullahaladzim. Okey. Wal majazu ma tujwiza bihi am mawdu'ih. Majaz pula adalah ma, iaitu kullu kalam, kullu lafzin. Wal majaz ma ay kullu lafzin tujwiza bihi ay intaqala
Tujawwiza bihi maksudnya intaqal, pindah, nukila. Ma tujawwiza bihi, itu maksudnya sudah jam 10 besok qiyamul lail. Alhamdulillah kita sekarang sedang qiyamul lail rasanya dengan mata waraqat. Ma tujawwiza, semua lafaz yang sudah dipindahkan. Tujawwiza bihi maksudnya pindah. An maudu'ihi, dipindahkan daripada maudu' lafaz tersebut. Maudu'ihi, dhamir tu kembali kepada ma tu. Ma tu kita fahami dengan maksud lafzun. Jadi lafzun tujawwiza bihi ay tujawwiza bihadzal lafzi an maudu'i zalikal lafz. Maudu' maksudnya apa? Al-ma'nahu al-lughawi. Ma wudi'a al-ma'na al-maudu'i al-lughawi. Sebab kita sebut maudu' kita akan faham apa? Tajuk kat sini bukan tajuk. Maudu' ay wudi'a. Ay allazi hazil kalimah wudi'a ala ma'na kaza wa kaza. Kalimah ni telah diletakkan berdasarkan untuk makna sekian. Jadi maudu'ihi maksudnya ala ma'nahu al-lughawi. Jadi apa ni majaz? Majaz adalah sebarang kalimah, sebarang lafaz yang sudah dipindahkan daripada makna bahasanya. Maksudnya kalimah itu digunakan bukan pada makna bahasa, tetapi digunakan pada makna lain, makna yang disepakati oleh jamaah tertentu. Dia bukan lagi guna makna bahasa. Jadi majaz adalah semua kalimah yang digunakan bukan berdasarkan makna bahasa. Siapa boleh perasan takrif majaz ni, takrif majaz lawan bagi hakikah berdasarkan takrif yang pertama, atau lawan bagi takrif hakikah berdasarkan makna yang kedua? Pertama. Okey, betul Takrif majaz yang Imam Haramain datangkan sini, ini adalah lawan ataupun ini adalah lawanlah berlawanan dengan takrif al-haqiqah berdasarkan yang pertama. Jadi berdasarkan takrif yang pertama bagi al-haqiqah, apa dia? Ma baqiya ala mawdu'i. Okey, idza lam yabqa ala mawdu'i ay tujawwiza bihi an mawdu'i, hal huwa haqiqah? La, huwa majaz. Jadi al-haqiqah berdasarkan takrif yang pertama, semua yang kekal dengan makna bahasa. Maksudnya kalau dah tak kekal, sudah dipindahkan daripada makna bahasa kepada makna yang lain, itu adalah majaz. Jadi Imamul Haramain mendatangkan takrif majaz yang berdasarkan takrif pertama bagi al-haqiqah. Tapi takrif pertama bagi al-haqiqah katanya marjuh. Jadi kalau takrif haqiqah itu marjuh, takrif majaz pun marjuh lah. Ya. Maknanya takrif majaz dengan ma tujawwiza bihi an mawdu'i, ini adalah takrif majaz yang tidak kuat, yang marjuh. Sebab dia adalah lawan bagi takrif haqiqah yang marjuh. Jadi kalau takrif haqiqah pun dah marjuh, maknanya dia punya lawan dia, did dia juga adalah marjuh. Habis, apakah dia takrif al-majaz yang rajih, iaitu lawan bagi takrif haqiqah yang rajih. Apa takrif haqiqah yang rajih? Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Itu haqiqah. Okey, maknanya majaz mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Tapi dalam matan tak ada. Memang tak ada, tapi difahami. Jadi al-majaz yang rajihnya adalah mastu'mil fi ghairi mastuhliha. Tu dia. Mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Sekali lagi senang je. Tulis balik takrif
apa namanya al-haqiqah yang kedua tu, mastuliha fi mastuliha tu, cuma fima tu tambah tukar kepada fi ghairi ma. Fi ghairi ma. Jadi penuhnya apa? Ma ustu'mila fi ghairi ma ustuliha alaihi minal mukhatibah. Ma ustu'mila fi ghairi ma ustuliha alaihi minal mukhatibah. Jadi al-majaz dengan takrif yang kuat adalah sebarang lafaz yang digunakan pada selain makna yang telah disepakati oleh kumpulan yang tertentu tersebut. Jadi kalau guna kalimah asy-syaikhan di sisi ulama-ulama hadis, tiba-tiba kita kata zahaba asy-syaikhan, yakni al-Imam An-Nawawi wal Imam Ar-Rafi'i, ulama hadis akan kata menggunakan kalimah syaikhan dengan makna yang bukan kita telah sepakat, jadi majaz. Di sisi ulama fiqh contoh, kita kata akhi zahaba asy-syaikhan ila hurmati kaza wa kaza, wa amma An-Nawawi fa fi kitabi Minhajut Talibin, wa amma Ar-Rafi'i fa fi Al-Muharrar. Orang ulama fiqh dengar sah, dia kata kalimah syaikhan, kemudian dia terangkan apakah dia syaikhan, iaitu Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi, maka dia telah menggunakan kalimah asy-syaikhan berdasarkan makna haqiqah. Tiba-tiba saya kata rawahu syaikhan fi sahihaihima. Saya tengah berborak dengan ulama fiqh ni, dia akan faham menggunakan kalimah syaikhan bukan berdasarkan apa yang telah kita sepakat, iaitu yang kita sepakat syaikhan Imam Rafi'i dengan Nawawi. Digunakan kalimah syaikhan ketika ini untuk Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim, maka dia telah menggunakan kalimah asy-syaikhan bukan pada makna yang telah kita sepakat, maka berlakulah majaz. Di sisi siapa? Di sisi Jama'ati Al-Fuqaha Asy-Syafi'iyah. Itu adalah ta'rif majaz berdasarkan yang kuat, cuma tak disebut dalam matan. Jadi adakah ini menunjukkan Imam Al-Haramain, bagi Imam Haramain yang kuat ta'rif yang pertama bukan ta'rif yang kedua? Setelah kita dah tahu kan, ta'rif pertama marjuh, ta'rif yang kedua rajih. Lepas tu dalam ta'rif majaz, Imam Al-Haramain hanya datangkan ta'rif majaz berdasarkan pendapat marjuh. Adapun ta'rif majaz berdasarkan pendapat yang kuat, Imam Haramain tak datangkan dalam matan waraqat. Adakah ini menunjukkan bahawa Imam Al-Haramain sendiri, di sisi beliau cenderung pada ta'rif yang pertama bukan ta'rif yang kedua? Maknanya al-haqiqah di sisi Imam Haramain ma baqi ala mawdu'i, al-majaz di sisi beliau adalah ma tujuwiza bihi an mawdu'i. Adakah ini bermaksud Imam Haramain berpegang dengan pendapat marjuh? Kita jawab pada pertemuan akan datang, sebab kita akan masuk kepada ucapan seterusnya. Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Pada ucapan ini akan zahirlah kepada kita apakah sebenarnya pendapat Imam Al-Haramain. Adakah Imam Haramain bersama dengan pendapat yang kuat atau beliau memilih pendapat yang marjuh? Pada fal haqiqatu imma lughawiyyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyyah itulah jawapannya. Penerangannya kita jumpa pada minggu hadapan biiznillah azza wajalla, sekiranya ada usia insya-Allah. Okey, sekadar tu dahulu insya-Allah untuk hari ini. Kita akan bertemu semula pada hari hari Ahad. Cuba di rumah Johor tu kita tak dapat nak baca dengan tenang-tenang sikitlah, sebab waktu kita dah suntuk. Kita baca sikit je kat rumah Johor. Sikit-sikit pun kadang-kadang kat sejam lebih kan. Di sini kita baca tenang-tenang sebab waktu kita panjang sikit. Okey, ada sebarang persoalan? Ada siapa nak minta penjelasan sebelum kita tangguhkan dengan salawat ala sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam?
Saya tak pasti akhwat di atas kalau nak tanya soalan boleh ke tidak. Sepatutnya sistem kita boleh. Kalau akhwat bercakap di atas, kita di bawah semua dengar. Sebagaimana saya bercakap sekarang ni, semua akhwat di atas dengar. Dan tak tahulah dia orang okey ke tak okey Takut dia tension dengan saya. Jadi tak pasti di akhwat di atas boleh tanya soalan, soalannya dapat sampai kepada saya atau tidak. Kalau takut dia orang bukan, takkanlah semuanya ikhwah je kan. Nak tanya soalan, akhwat pun nak tanya soalan juga. Kalaulah di atas, kalau akhwat bertanya tak sampai, tak dengar suaranya di sini, maka ketika itu maknanya pihak Ruak Jawi kena setting balik lah. Sebab kita sistem suara kita ni, kita bercakap di sini, di atas dengar, orang atas kalau pegang mikrofon bercakap, orang bawah dengar. Kalau zaman sebelum ada mikrofon, karamah lah kan? Ya betul. Saya buat pasal Tapi karamah pada zaman dulu sudah tidak jadi karamah pada zaman sekarang. Okey. Ada soalan? Baik yang atas, baik yang bawah? Okey, kalau tidak ada, kita tangguhkan majlis kita insya-Allah dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama zakaraka ghafala an zikri ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.